नमस्कार बंधुगण। आज श्रीमद् भगवद गीता चैलेंज 17तम दिवस आम जानिबा भगवान श्री कृष्ण ठारू निज पाई कापुरुषता और नपुंसकता शब्द शुणिबा परे निज युक्तिर समाधान न पाई हठात उत्तेजित होई अर्जुन कौन कहिथिले। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतिजोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्थात अर्जुन कहिले, हे मधुसूदन, सरद्वारा मु रणभूमि रे भीष्म और द्रोणक सहित किपरि युद्ध करिबि। हे अरिसूदन, ए दुहे तो मोर पूजनीय। व्याख्या। मधुसूदन और अरिसूदन ए दुईटी संबोधन देवार तात्पर्य है आपण दैत्य और शत्रु मानकर संहारक अर्थात दुष्ट स्वभाव संपन्न अधर्मी और संसार रे भय संचार करुथबा मधुकैटभ आदि दैत्य मानक आपण मारिछंती एवं अकारण द्वेष भाव रखुथिबा और अनिष्ट करुथिबा शत्रु मानक मध्य आपण मारिछंती। किंतु मो सम्मुखरे ता आचरण श्रेष्ठ पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण दंडायमान। सेमाने मते अत्यंत स्नेह करती और प्रेमपूर्वक शिक्षा दियंती। एभली परम हितैषी पितामह और विद्यागुरु को मु किपरि मारिबि। मु कापुरुषता हेतु युद्धर विमुख हेउ नहीं, बरं धर्म दृष्टि विमुख हेउछि। किंतु आपण कहउचंती एहा कापुरुषता और नपुंसकता तुम ठारे आसिला केउठु। आपण टिके चिंता करंतु, मु पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणक संगे बाण द्वारा किपरि युद्ध करिबि। हे महाभाग, जदि मु मरिबा पई डरु थांती तेबे कापुरुषता हुअंता। मु मरिबा पई डरुनी, बरं मारिबा पई डरुछि। संसार रे साधारणतः दुई प्रकार संबंध मुख्य, जन्मगत संबंध और शिक्षागत संबंध। जन्मगत संबंध दृष्टि तो मो पितामह भीष्म आमर पूजनीय। बाल्यावस्थारू मु तांको कोଳରେ बढ़िछि। बाल्यावस्थारे जेतेबेले मु तांको बापा बापा डाकुथिली से मते स्नेहरे कहूथिले, मु तो बापार मध्य बापा। एई भली से मो प्रति अगाध प्रेम और स्नेह रखि आछंती। विद्या दृष्टि आचार्य द्रोण आमर पूजनीय। से मोर विद्यागुरु। मो प्रति तांकर एते स्नेह जे से मते जेतिकी पढ़ाइछंती निज पुत्र अश्वत्थामा को मध्य सेतिकी पढ़ाई नाहंती। ब्रह्मास्त्र चालना से आम दुहीं को सिखाइले, किंतु तार प्रत्याकर्षण मते ही सिखाइले, निज पुत्र को नुहे। से मते वरदान मध्य देइछंती जे मो शिष्यंक मध्यरे अस्त्रशस्त्र कलारे तुमठारु बळी अन्य केही निपुण होई परिबे नाही। एपरि पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणक सम्मुखरे तो तू ता कहबा मध्य मो तांको हत्या करिबा समान पाप। पुणी हत्या करिबा इच्छा रे सेमानक सहित बाण द्वारा युद्ध करिबा केते बड़ पाप जे न हबो। संबंध दृष्टि बड़ होइथिबारु पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण दुहे आदरणीय और पूजनीय। मो ऊपर सेमानकर पूर्ण अधिकार रहिछि। सेमाने मते प्रहार करि परंती, किंतु मु सेमानक बाण द्वारा किपरि आघात करिबि। सेमानक प्रतिद्वंदी होई युद्ध करिबा मो पई तो बड़ पापर कथा, कारण से दुहे मोर सेव्य और ततोधिक पूज्य। एभली पूज्य मानंकु मु किपरि बाण द्वारा मारिबि। गुरुन् हत्वा हि महानुभावन् श्रेय भोक्तुं भैक्ष्यमपिह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरा प्रदिग्धान्। अर्थात महानुभाव गुरुजन मानंको न मारी इहलोकरे मु भिक्षान्न भक्षण करने श्रेष्ठ मन करुछि। गुरुजन मानंको मारी एठारे रक्तरंजित तथा धन कामना प्रधान भोग ही तो केवल उपभोग करिबि। व्याख्या। एई श्लोकरु जना पड़छि जे द्वितीय और तृतीय श्लोकरे भगवान कहितबा वचन अर्जुन को हृदय प्रभाव पकाउछि। तेणु तांको मनरे विचार उठुछि जे भीष्म द्रोण आदि गुरुजन मानक हत्या करने धर्मसंगत नुहे बोली जानिबा सत्वे भगवान निसंदेह मते युद्ध पई आज्ञा देउछंती। तेबे मो बुझिबारे ही किछि भूल रहिछि। तेणु अर्जुन पूर्व श्लोक भली उत्तेजित न होई टिके नम्र भावरे कहउछंती। वर्तमान अर्जुन प्रथमे निज पक्षरु कहउछंती, जदि मु भीष्म द्रोण प्रभृति पूज्य जनक संगे युद्ध करिबि नाही तेबे दुर्योधन मध्ये एकुटिया मो संगे युद्ध करिबो नाही। एही बळे युद्ध न हेले राज्य मिलिबो नाही, जद्वारा मते दुख भोग करियाकु पड़िबो।
ମୋ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କଠିନ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏପରିକି କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ସେହି କଷ୍ଟଦାୟକ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରୁଛି। ଯଦିବା ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଏ ସଂସାରରେ ମୋତେ ଅପମାନ ଓ ତିରସ୍କାର ମିଳିବ, ଲୋକେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ତଥାପି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ଓ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଉଭୟ ମୋ ପକ୍ଷେ ନିଷିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ମୋତେ ଅଧିକ ନିଷିଦ୍ଧ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ଏବେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ତେବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ ତଥା ଧନ କାମନା ପ୍ରଧାନ ଭୋଗ ହିଁ ତ ଉପଭୋଗ କରିବି। ମୋତେ ଖାଲି ଭୋଗ ତ ମିଳିବ। ଏହି ଭୋଗ ମିଳିଲେ କ'ଣ ମୋର ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ, ନା କ'ଣ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ? ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ ଆଦି ଗୁରୁଜନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କୌରବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅର୍ଥକାମାନ ପଦଟିକୁ ଗୁରୁନ୍ ପଦର ବିଶେଷଣ ରୂପରେ ଧରିନେଲେ ଆପତ୍ତି କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅର୍ଥକାମୀ ଗୁରୁଜନ ଏପରି ଅର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରଭୃତି ଗୁରୁଜନ ଧନକାମୀ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବୃତ୍ତି ଭୋଗିଥିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅନ୍ନ ଖାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅନୁଚିତ ଭାବି ସେମାନେ କୌରବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ମହାନୁଭାବନ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅର୍ଥକାମୀ ବୋଲି କିପରି କୁହାଯାଇପାରିବ? ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ମହାନୁଭାବ ସେମାନେ ଅର୍ଥକାମୀ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥକାମୀ ସେମାନେ ମହାନୁଭାବ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ଏଠାରେ ଅର୍ଥକାମାନ ପଦ ଭୋଗାନ୍ ପଦର ହିଁ ବିଶେଷଣ ହୋଇପାରେ। ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ ଆଦି ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଅନୁଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟର ଭାବ ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଶୁଦ୍ଧ, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ପକ୍ଷପାତିତା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ କାପୁରୁଷତା ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ବିପରୀତ ବୁଝିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ମନୋଭାବ ଥିଲା ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଧନୁର୍ବାଣ ତ୍ୟାଗ କରି ଓ ଶୋକାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରଥ ମଝିରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିବାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ମନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆଡ଼କୁ ଢଳିଲା। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଭାବ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଭୃତି ଧର୍ମ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଧନ, ରାଜ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେହି କଥା ଅର୍ଜୁନ ଏଠାରେ ନିଜ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ତେବେ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କେବଳ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ ଧନ, ରାଜ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ତ ପାଇବି। ଏହିଭଳି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମରେ କେବଳ ମନ୍ଦ ହିଁ ଦେଖାଗଲା। ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗୁଣ ରୂପରେ ଆସେ ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗୁଣ ସଦ୍ଗୁଣ ରୂପରେ ଆସେ ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ବଡ଼ କଠିନ ହୁଏ। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଏକତା ବାହାନାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦୁର୍ଗୁଣ ଏକତା ରୂପକ ସଦ୍ଗୁଣ ବେଶ ଧରି ଆସୁଥିବାରୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ପରି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ଯେ କେତେ ପତନ ହେବ ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରେ କେତେ ଯେ ଆସୁରକ୍ଷ ଭାବ ବଢ଼ିଯିବ, ଏ ଦିଗକୁ କାହାର ବି ଦୃଷ୍ଟି ଯାଉନାହିଁ। ଏହିପରି ଧନର ବାହାନା କରି ଲୋକେ ମିଥ୍ୟା, କପଟ, ବେଇମାନି, ଠକାମି, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଇତ୍ୟାଦି ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଦୋଷ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗୁଣ ଧର୍ମ ବେଶ ଧରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠାରେ ଆସିଥିବାରୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରଭୃତି ମହାନୁଭାବଙ୍କୁ କିପରି ମାରିପାରିବୁ, କାରଣ ଆମେ ଧର୍ମ ଜାଣୁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ ଯାହାକୁ ସଦ୍ଗୁଣ ମନେ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାକୁ ସଦ୍ଗୁଣ ରୂପେ ମାନି ନେଇଥିବାରୁ ତାହା ଦୁର୍ଗୁଣ ଭଳି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।